خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے تجوید کے ساتھ سورہ یاسین۔ 2 پارٹس ہو گئے، آج پارٹ نمبر 3 ہے۔ جنہوں نے پارٹ نمبر 1 اینڈ 2 لرن نہیں کیا، پہلے وہ آئی بٹن پہ جا کے پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 کمپلیٹ کر لیجئے، اس کے بعد آپ آج کا جو پارٹ نمبر 3 ہے وہ آپ سیکھیے گا۔ جو نیو ویورز ہیں ان کو ہم بتاتے چلیں کہ ام سالم چینل کے اندر آپ کو ناظرہ قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ اس میں آسان تجوید کے ساتھ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ ایک ایک حرف کے مخارج کو، ڈیفیکلٹ جو لیٹرز ہیں، الفابیٹس ہیں عربی حروف تہجی کے، ان کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم چلیں گے، اور تجوید کے سارے رولز جو ہیں ان کو بہت ہی ایزی وے میں ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ۔ اور کبھی اگر آپ نے پہلے قرآن پاک کو تجوید سے کبھی نہیں پڑھا تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو ضرور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 22 سے لے کر آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 32 تک، یعنی کہ 23واں پارے کا پہلا رکوع۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو کے اوپر سنگل زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچنا، وا نہیں پڑھنا، وا۔ ما، میم زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ما۔ لام کے نیچے سنگل زیر ہے اور یا کے اوپر بھی ایک ہی زبر ہے، لی یا، لی یا کھینچنا نہیں ہے، وما لی یا، ٹھیک ہے۔ اب اس پورے لفظ کو کس طرح پڑھیں گے؟ وما لیا۔ نیکسٹ ہے لا، یہاں پر آپ کو الف حرف مدہ کے ساتھ ایک مد دکھائی دے رہی ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں کیونکہ اس میں سبب مدہ حمزہ اگلے کلمہ یعنی کہ اب اگلے لفظ کے سٹارٹ میں آ گیا، تو یہاں پر ہم یہ 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لا، عین وسط حلق سے باریک آواز میں، بو، دلذی، بو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، باپش بو نہیں ہوتا، یہ مجہول طریقہ ہے، تلاوت کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، باپش بو، بو دلذی۔ زال نرمی سے ادا ہوگا، یا ساکن حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ری، ری۔ لا اعبد الذی فطر، یہ تینوں سنگل زبر ہیں، زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی، اور تو اور رو پر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور تا کا سیم مخرج ہے، ڈیفرنس صرف یہی ہے کہ تو کو ہم پر ادا کرتے ہیں اور رو کے اوپر کیونکہ زبر آ گئی ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ رو کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو رو پر ادا کی جاتی ہے۔ فطر، نی، زیر کے ساتھ یا ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، فطرنی۔ و الی، لی، یا ساکن حرف لین ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو لے نہیں پڑھنا، لی۔ و الی ہی، ہا اقصی حلق سے ادا ہوگا گہرائی کے ساتھ، ہا زیر ہی، و الیہ تر، تا باریک رو پر کیونکہ رو ساکن سے پہلے جو حرف ہے تا اس کے اوپر پیش آ گئی، تر جعون، ترجعون۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ عون کی جو ساؤنڈ ہے اس کو کھینچا کیوں جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے وقف کی صورت میں نون کو ساکن کیا تو سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ از حرف مدہ، تو یہاں پہ کون سی مد آ رہی ہے جو ہمیں دکھائی تو نہیں دے رہی، لیکن وی نو کہ یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی، یعنی کہ وقف کی صورت میں ہم نے عارضی طور پہ مد کی ہے، اس کو بھی ہم طول کے برابر یعنی کہ 3 الف کے برابر ہی کھینچیں گے۔ ترجعون، نون ساکن کی آواز آخر میں کلیئر رکھنی ہے، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ
أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اب ربان پڑھ لیتے ہیں آیت کو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 23. حمزہ کے اوپر زبر ہے, آگے الف کے اوپر آپ کو زبر دکھائی دے رہی ہے, لیکن جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت لگ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا, وہ حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. خوئی, خو پر ہوگا اور خراش بھی ہوگی, خوئی کھردرا. ٹھیک ہے. ذو ذال نرمی سے ادا کرنا ہے, شدت اور سیٹی نہیں ہونی چاہیے. اتخذو نہیں پڑھنا, اتخذو ذال. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے, تو ہم نون ساکن کے اوپر کیا کریں گے, اخفا مع الغنہ, یعنی اس آواز کو, نون کی آواز کو ہم چھپا لیں گے, من نہیں پڑھیں گے, میں اس طرح. ٹھیک ہے. اور کھینچنا بھی ہے, میں دو واو ساکن حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے, نی نون کی نیچے سنگل زیر ہے, دو نی. ہی یہاں پر بھی مد اصلی ہے کیونکہ آگے سبب مدہ حمزہ نیکسٹ کلمہ, نیکسٹ جو ہمارے پاس ورڈ ہے اس کے سٹارٹ میں آ گیا, تو یہ مد منفصل. دونہی کھڑی زیر اور کھڑی زبر کو ایک ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں, لیکن یہاں پر مد منفصل بھی ہے تو اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے, اور یہاں پر ایک الف کے. دونہی لی, لام کی زیر کو باریک رکھنا ہے, چھوٹا رکھنا ہے, زیادہ نہیں کھینچنا. لی. ہا کے اوپر بھی سنگل زبر ہے, آگے ہے تن. اب تا کے اوپر جو 2 زبر کی تنوین ہے یہاں پر ہم اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا. ٹھیک ہے. آلیہتن یہاں پر اظہار ہوگا. نون ساکن کے بعد یمنو میں سے یا آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. نون کی آواز کو ہم یا کے ساتھ ملا دیں گے, یعنی ادغام کر دیں گے اور غنہ بھی کریں گے, ناک میں ٹھہرائیں گے بھی آواز کو. یرید یہاں پر دال ساکن کے اوپر قلقلہ ہوگا. حروف قلقلہ کون سے ہوتے ہیں, قاف, طا, ب, جیم, دال. 5 حروف ہیں جن کو ہم مخرج سے ہلاتے ہیں. یرید نررحمن, رو پر ہوگا, ہا وسط حلق سے, یہ ہا نہیں ہے, ہے حلوہ کی طرح پڑھیں گے تو تبدیلی حرف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا, لحن جلی. ٹھیک ہے, یعنی میننگ بدل جائیں گے, تو ہم نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. یرید نررحمن کھڑی زبر ایک الف کے برابر, نون کے اوپر سنگل پیش ہے, نو. یریدنی الرحمن, یریدنی الرحمن. آگے ہے با کے نیچے زیر, بے نہیں پڑھنا, بی شارٹ رکھیں گے لیکن بی جھٹکا بھی نہیں لگانا. اوکے. بی. ذرلہ, ذرلہ, ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے, مشکل لیٹر ہے. اس کو کس طرح ادا کریں گے, ضاد کو ادا کرنے کے لیے زبان کی کروٹ جو ہے وہ اوپر والی داڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگے گی, موسٹلی لوگوں کی لیفٹ سائڈ لگتی ہے. ٹھیک ہے. بِذُرِّلَّہ, رو کے نیچے 2 زیر تنوین کے بعد لام آ گیا, لام اور رو میں سے, تو یہاں پر ادغام بغیر غنہ ہوگا, ملانا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا, آواز کو ٹھہرانا نہیں ہے. بِذُرِّلَّہ الف حرف مدہ, اس کے بعد تا کے اوپر پیش اینڈ غائن پر ہوگا. تو نی, نون کی زیر کو زیادہ نہیں کھینچنا, تو نی. عنی نون مشدد یہاں پر غنہ ہوگا, آواز کو ناک میں ٹھہرانا ہے. یا ساکن حرف مدہ, تو حرف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. عنی شفا سنگل زبر اور یہاں پر حرف مدہ. شفاعتہم عین وسط حلق سے, زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. تو
ہم. شیئا شیء یا ساکن سے پہلے زبر حرف لین نرمی سے ادا ہوگا. اوں تنوین کے بعد یمنو میں سے واو آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. شیئا و لا ينقذون ينقذون. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قوف آ گیا. اخفا مع الغنہ بھی کرنا ہے اور قوف کو پر ادا کرنا ہے. ينقي ذال نرمی سے ادا ہوگا. واو حرف مدہ ہے لیکن وقف کی صورت میں یہاں پر مد عارض وقفی ہو جائے گی. ينقذون. میرے ساتھ ساتھ دہرانا ہے آپ نے. اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. زبان پڑھ لیتے ہیں. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ٹھیک ہے جی. اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 24. انی نون مشدد غنہ ہوگا. یا ساکن حرف مدہ کے اوپر آپ کو مد منفصل نظر آ رہی ہے تو یہاں پر ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے غنہ کرتے ہوئے. انی آگے زال نرمی سے ادا ہوگا اور تنوین کے بعد لام آ گیا تو ادغام کرنا ہے بغیر غنہ کے. ٹھیک ہے. اذل فی مد اصلی یا ساکن سے پہلے زیر حرف مدہ 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. اذل فی و پر ہوگا زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. و لا لام کے اوپر کھڑی زبر ہے. ولا آگے تنوین کے بعد یمنو میں سے میم آ گیا تو ادغام مع الغنہ ہوگا. لم مبین. اگین یہاں پر مد عارض وقفی ہوگی. آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. انی اذا لفی ضلال مبین. آیت کو روان پڑھیے. انی اذا لفی ضلال مبین. آیت نمبر 25. انی جس طرح ہم نے آیت نمبر 24 میں پڑھا تھا وہی رول ہے. آمنتو کھڑی زبر اخفا مع الغنہ. آمنتو بربکم رو پر ہوگا. کاف باریکی سے ادا کرنا ہے. قوف کی طرح یہاں پر نہیں پڑھنا. بربکم نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے رو کو پر کرتے ہوئے. بربکم. فس سین حروف صفیریہ میں سے ہے یعنی کہ سین کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز آئے گی. فس معون مد عارض وقفی. فاسمعون. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. انی آمنت بربکم فاسمعون. روان پڑھیے. انی آمنت بربکم فاسمعون. آیت نمبر 26. قیل ادخل الجنہ قوف پر ہوگا. یا ساکن حرف مدہ 1 الف کے برابر کھینچنا ہے.
लद, दाल साकिन पे कलकला होगा, खौ पुर अदा होगी, पेश को ज्यादा नहीं खींचेंगे, लिल, लाम साकिन पे कलकला ना होने पाए, लिल नहीं पढ़ना, लिल, जन्नह, आखिर में गोलता हा में बदल जाएगी और हा साकिन हो जाएगी वक्फ की सूरत में। क़ील दुख़ुलिल जन्नह। नेक्स्ट है कौल, कौफ पुर होगा, अलिफ हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है, कौल, या लैत, खड़ी जबर एक अलिफ के बराबर और या साकिन से पहले जबर हरफ लीन, लै नहीं पढ़ना, या लई, लैत, ता बारीक जबर शॉर्ट, या लैत, कौ, कौफ पुर होगा, वाव साकिन से पहले जबर हरफ लीन, कौ मी, एक अलिफ के बराबर खींचना है, या साकिन से पहले जेर है, हरफ मद्दा है, मी, या आइन मस्ते हलक से और लमून मद्दे आरिस वक्फी, यअलमून। ठीक है जी, मेरे साथ साथ दोहराइए, क़ील दुख़ुलिल जन्नह, क़ाल या लैत क़ौमी, वाव साकिन से पहले जबर हरफ लीन है, ठीक है, कौ नहीं पढ़ना, कौ, क़ौमी यअलमून। आयत को रवान पढ़ लीजिए, क़ील दुख़ुलिल जन्नह, क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून। आयत नंबर 27, बी मा, जेर को ज्यादा नहीं खींचेंगे और जबर के साथ अलिफ हरफ मद्दा, बीमा, ग़फ़र ली, सिंगल हरकत ज्यादा नहीं खींचेंगी, गौइन और रॉ पुर होगा, ग़फ़र, ग़फ़र ली, या साकिन से पहले जेर हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है, बीमा ग़फ़र ली, रॉ पुर होगा, रब्बी, या मद्दा है एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, रब्बी वजअलनी, ये चारों सिंगल हरकत हैं, ज्यादा ना खींचने पड़े, वजअला, इनमें से ऐसी साउंड कोई भी नहीं आनी चाहिए, वजअलनी, यहाँ पर हरफ मद्दा है या साकिन एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, वजअलनी मिनल, लाम साकिन पे कलकला ना होने पाए, मिनल नहीं पढ़ना, मिनल, मुक्कफ बारीक होगा, मुकरमीन, रॉपुर होगा और एंड पे मद्दे आरिस वक्फी। मेरे साथ साथ दोहराइएगा, बीमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। आयत को रवान पढ़िए, बीमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। ठीक है जी, आयत नंबर 28, आयत नंबर 28 हम पढ़ने जा रहे हैं, वमा, वाव की जबर ज्यादा नहीं खींचेंगे लेकिन यहाँ पे मद्दे मुनफसिल है, वमा अंज़लना, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से ज आ गया तो यहाँ पर हम इख्फा मअल गुन्ना करेंगे, इस तरह पढ़ना है, ज शिद्दत से अदा होगा सीटी के साथ, जल, जल, ठीक है, ना अलिफ हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर, अंज़लना अला, खड़ी जबर को भी हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, अला क़ौमिही, खड़ी जेर एक अलिफ के बराबर और यहाँ पे वाव साकिन से पहले जबर हरफ लीन है, नरमी सदा होगा, क़ौ, क़ौमिही, मिम, नून साकिन के बाद हर्फ बा आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा रूल होगा, इक़लाब। ये कौन सा रूल होता है जिसमें नून साकिन के बाद हर्फ बा आ जाता है तो नून की आवाज़ को हम मीम में बदल कर पढ़ते हैं। इसीलिए हम जो नॉन अरब्स हैं जिनको लैंग्वेज का सही से अंदाज़ा नहीं है, अहले ज़ुबान नहीं है हम, इसलिए यहाँ पर हमारी आसानी के लिए मीम लिख दिया जाता है कि आप आपने मिन नहीं पढ़ना, मिम बअदी इस तरह पढ़ना है, ठीक है। ही, हा के नीचे खड़ी जेर,
एक अलिफ के बराबर खींचें। मिन बअदिही, अगेन नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से जीम, इख्फा मअल गुन्ना, मिन जो, इन दोनों जगहों पर यही रूल है, इख्फा मअल गुन्ना। आगे तनवीन के बाद यमनु में से मीम आ गया तो इदगाम मअल गुन्ना। मिन जुंदिम मिनस, मिनस समाई। यहाँ पर आपको एक बड़ी मद दिखाई दे रही है, इस मद को क्या कहते हैं? मद्दे मुत्तसिल। हरफे मद्दा के बाद हमजा आ गया, ठीक है, यानी हरफे मद्दा के बाद सबब मद्दा हमजा अगर एक ही लफ्ज़ के अंदर आ जाए तो वहाँ पे मद्दे मुत्तसिल होती है। इसको 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। मिनस समाई वमा, नून मुशद्दद पे गुन्ना होगा, अलिफ हरफे मद्दा। कुन्ना मुज़िलीन, इख्फा माल गुन्ना ज़ा शिद्दत के साथ और एंड पे मद्दे आरिज़ वक्फी। मुज़िलीन, ठीक है जी। अब आप मेरे साथ साथ दोहराइए। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिम मिनस समाई वमा कुन्ना मुज़िलीन। आयत को रवान पढ़ लीजिए। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिम मिनस समाई वमा कुन्ना मुज़िलीन। आयत नंबर 29, इख्फा माल गुन्ना, कानत, काफ बारीक, ता बारीक, कानत इल्ला, अलिफ हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है, इल्ला सोई, स्वादपुर या हरफ लीन नरमी से, सोई, ह वस्ते हलक से, जबर को ज्यादा नहीं खींचना, सोई ह, तनवीन के बाद यमनु में से वाओ, तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना, वा, अलिफ हरफ मद्दा है क्योंकि इससे पहले ज़बर है और आगे तशदीद या जज़म में से कुछ नहीं है, तो यहाँ पर यह अलिफ हरफ मद्दा है। वाहिदा, सिंगल हरकत, इख्फा मअल गुन्ना, फ़इज़ा, ज़ाल नरमी से, हम खामिदून, खा खराश के साथ खुरदरा होगा, पुर होगा और खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचना है। खामिदून, मेरे साथ साथ दोहराइए। इन कानत इल्ला सोयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम खामिदून। आयत को रवान पढ़ लेते हैं। इन कानत इल्ला सोयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम खामिदून। आयत नंबर 30 हम पढ़ने जा रहे हैं। या के ऊपर खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचें, या हस, हा वस्ते हलक से, सीन सीटी के साथ, या हस रो, या हस रो तन, यहाँ पर तनवीन के बाद आइन हरूफ हलक़ी में से तो ये इजहार होगा, ता करके नहीं पढ़ना, तन, या हसरतन अलल, अलल इबाद, अलल इबाद। मा, अलिफ हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचें, मा या, यहाँ पर आप देख रहे हैं अलिफ के ऊपर जज़म दिखाई दे रही है, तो अलिफ के ऊपर कुछ भी लग जाए तो वो हमजा बन जाता है। अब यहाँ पर हमजा साकिन हो गया, या हमजा ज़बर या,
ती, या साकिन से पहले जेर, एक अलिफ के बराबर खींचना है, या ती हिम, इदगाम शफवी, या ती हिम मिर रसूलिन, मिर रसूलिन। यहाँ पर क्या हुआ, नून साकिन के बाद रॉ आ गया, तो हमने इदगाम तो करना है लेकिन गुन्ना नहीं करना, करके नहीं पढ़ना, मिर, मिर रसूलिन, ठीक है। सीन के साथ वाव साकिन हरफ मद्दा है और आगे इजहार होगा क्योंकि तनवीन के बाद हमजा नेक्स्ट कलिमा के स्टार्ट में आ गया। रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन, ता बारीक होगा, ह अक्सा हलक से, यस्तहजी, ज शिद्दत और सीटी के साथ, ऊन, यहाँ पर क्या होगा, मद्दे आरिस वक्फी, यस्तहजिऊन। मेरे साथ साथ दोहराइएगा, या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन। आयत को रबान पढ़िएगा, या हसरतन अलल इबादी मा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन। ठीक है जी। आयत नंबर 31, अलम, हमजा की जबर ज्यादा नहीं खींचनी, लम, अलम, ये रौ पर होगा और वाव साकिन हरफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचना है, ये रौ कम, काफ बारीक, लक ना, लक ना, क़ब, क़ाफ पर होगा, बा साकिन पे क़लक़ला होगा, क़ब लहुम, इदगाम शफ़वी, इदगाम माल गुन्ना, लहुम मिनल क़ुरूनी, क़ाफ और रॉ पर होगा, यहाँ हरफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचना है वाव को, क़ुरूनी, अन्नहुम, नून मुशद्दद गुन्ना, ह अक्सा हलक से, अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। ठीक है जी। रॉबुर होगा और आखिर में मद्दे आरिस वक्फी। मेरे साथ साथ दोहराइए आयत को, अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनी अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। रवान पढ़िएगा आयत को, अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनी अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। आज के लेसन की लास्ट आयत, आयत नंबर 32, व इख्फा माल गुन्ना, क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से काफ आ गया, व कुल्लुल लम्मा, काफ बारीक, तनवीन के बाद लाम, इदगाम बगैर गुन्ना, मीम मुशद्दद गुन्ना होगा और अलिफ हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है, कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना, जमी, या साकिन से पहले जेर, हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है, जमी उल लदै, दै, यहाँ पर या साकिन हरफ लीन है, नरमी से अदा होगा, दै नहीं पढ़ना, लदै ना, अलिफ हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर, लदैना मुहज़रून, हा वस्ते हलक से ग़ौद पुर होगा, रॉ पुर होगा और यहाँ पे मद्दे आरिस वक्फी हो जाएगा, मुहज़रून। ठीक है जी। मेरे साथ साथ दोहराइएगा आयत को, व इन कुल्लुल लम्मा
जमीउल लदैना मुहज़रून। आयत को रवान पढ़िए। वइन कुल्लुल लम्मा जमीउल लदैना मुहज़रून। ठीक है जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एनीवेज अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हो, या इसी लेसन को आप बार बार बैक करके भी सुन के समझ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी तजवीद बहुत अच्छी हो जाए और आपको नाजरा खुद से जोड़ तोड़ करके पढ़ना आ जाए, हिज्जे करके पढ़ना आ जाए, तो आप हमारी प्ले लिस्ट है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हमने तजवीदुल कुरान लेसन्स या नूरानी कायदा कंप्लीट लेसन्स के नाम से पढ़ी हुई है। आप उसको ओपन कीजिए और लेसन नंबर 1 से आप पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह इस प्ले लिस्ट के कंप्लीट होते ही आप तजवीद में इस काबिल हो जाएंगे कि आपको सारे रूल्स की समझ आ जाएगी और आप नाज़रा कुरान खुद से पढ़ने के इंशाअल्लाह काबिल हो जाएंगे तजवीद के साथ। अल्लाह ताला हम सब से अपने दीन का पसंदीदा तरीन काम ले ले, हम सबको हमारे वालिदैन के लिए, हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफाई कामिला और आजिला अता फरमाए। जो किसी मुश्किल में हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर लें और अपने लिए सदका जारिया बना लें।